धनतेरस बा धनत्रयोदशी 18 अक्टोबर 2025 शनिवार। एही दिन 11टी दीप एवं 13टी दीप जालिबार पौराणिक मान्यता अछि। जो भी व्यक्ति संध्या 5:48 रु आरंभ करी संध्या 8:30 भितरे निज घर 11टी दीप ता सहित 13टी दीप एही प्रकारर दीप जी जाली थाए ता घरे कुबेर समान धन थाए। दर्शक बंधु 11टी दीप घरर बाहर जला जीव एवं 13टी दीप घर भितरे जला जीव। एहा पौराणिक मान्यता अछि। दर्शक बंधु आज आपण मानकु कहिबि जे एही दीप जालिले कौन होई थाए। कोटिपति लोक माने निजर धन त्रयोदशी बा धनतेरस दिन एही दीप निश्चय प्रज्वलन करिथांती। स्वयं कुबेर देवता एही 11टी दीप देवदेव महादेवଙ୍କ पाखरे जाली करी से धनर देवता हेबारे आशीर्वाद पाइथिले। एबे दर्शक बंधु चलंतु मु आज आपण मानकु धन त्रयोदशी दिन किपरि दीप जालिबा द्वारा आपणक घरे धन संपत्तिर अभाव दूर हबो या उपरे आजिर वीडियो रे बताइबी। ता आगुरु मोर प्रिय दर्शक बंधु जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु आपण माने धन त्रयोदशी पूजा करूचंती कि नाही? जदि करू नाहंती करिबा तो निहाती दरकार अटे। धन त्रयोदशी पूजा करिबार अर्थ मां लक्ष्मी को आपण माने निज घर को निमंत्रण करूचंती। तेणु धन त्रयोदशी पूजा निज घरे निश्चय करंतु। एहा द्वारा मांकर आगमन होई थाए। धन त्रयोदशी चतुर्दशी एवं अमावास्या एही 3 दिन घरे दीप जालिबा निहाती आवश्यक अटे। आपण मानकु आगुरु भी कहिछि 13टी दीप 11टी दीप अलग अलग दीप जला जिवो एवं आपणको एही 11टी दीप केउ जगह जालिबे 13टी दीप केउ जगह जालिबे काहे कि जालिबे एही दीप जालिबा द्वारा आपणकर कोन उन्नति हबो या ऊपरे आजिर वीडियो रे बताइबी। एहार एक पौराणिक मान्यता मध्ये अछि। को पुरातन कालरू एही नियम आम हिंदू समाज रे बा हिंदू संस्कृत रे चली आसुची। तेबे दर्शक बंधु एही दीप जालिबा द्वारा आपनको घरे कुबेर समान धन प्राप्त हबो। कुबेर देवता मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद जा उपरे रहिबो ता घरे धन स्थायी होई रहिबो। धन को जदि स्थिर भाव रे रखिया पे चाहुचंती एही दीप निहाती जाळंतु। कोटिपति लोक माने धन त्रयोदशी पूजा निश्चय करिथांती एवं जा द्वारा कि मां लक्ष्मीकर कृपा आसी थाए। एबे दर्शक बंधु आमे कर्म करिबा बाकी सब भगवान ही लिखिचंती। जदि गोटे मनुष्यर भाग्य रे दुख लेखा अछि से जदि भलो कर्म करिवो भगवानकर पूजा करिवो भलो दान धर्म दक्षिणा करिवो निश्चय तार भाग्य परिवर्तन होई जिवो। तेणु धन त्रयोदशी एवं दीपावली रे जेउ पूजा जेउ नियम कहा जाउची निश्चय करंतु। गोटे थररे तो आपनक जीवन रो गरीबी जीवनी धीरे धीरे करी जीवो। तेणु विश्वास छाड़ंतु नाही मन को दृढ़ करी करी एही पूजा निश्चय करंतु। तेबे चलंतु धन त्रयोदशी पूजार गोटे संक्षेप जानि नबा जे किपरि आपण माने अति सहज रे धन त्रयोदशी पूजा करिवे। प्रथम कथा धन त्रयोदशी रे जेउ जिंस सब आनिबा पई कहा जायछि निश्चय आणंतु। धन त्रयोदशी दिन किछि आणंतु किंबा न आणंतु लक्ष्मी गणेशंकर माटीर मूर्ति एवं धनिया बास एतिकी आपनको प्रति वर्ष आनिबार अछि। धन त्रयोदशी रे आपण लक्ष्मी गणेशंकर मूर्ति आनिबे किंतु पूजा करिवे नाही। पुराना फोटो बा पुराना मूर्ति को आपण माने गोटे हलदिया कपड़ा बिछाई देबे सेठी बसाई देबे। हलदिया चाउल दुई पटे रखी करी लक्ष्मी गणेशंकर पुराना मूर्ति को बसाइबे। पित्तलर किंबा रूपार मूर्ति थिले पुराना एहाको बसाइबे। पुराना मूर्ति नुआ मूर्ति धन त्रयोदशी रे पूजा करा जाय नाही एहाको ओणा जाय। तापरे कोन करिवे ना आपण कुबेर देवतांका पई गोटे गुआ पान पत्र रखिबे। धन जहा कि धन्वंतरी पई गोटे गुआ रखिबे। पान पत्र उपरे गुआ को स्थापना करिवे। प्रभु को गोटे स्नान कराई देबे। हाथ रे अक्षत फूल धरी करी आवाहन कराइबे। कलश स्थापना करिवे। धन त्रयोदशी रे आपण कलश उपरे चाउल ता उपरे दीप रखी एपरि पूजा करंतु। एहा मां लक्ष्मी को डका जाय थाए एवं गोटे चौमुखी दीप जेउ माने धन त्रयोदशी रे पूजा करूचंती चौमुखी दीपटी कुबेर देवतांक उद्देश्य रे जालंतु। जा द्वारा कौन होता है ना चारिआडु धनर आगमन होता है। अति सुंदर भाव गोटे प्लेट को सजाड़ी देवे। चौमुखी दीप गोटे धन त्रयोदशी पूजा रे लगाइबे।
गणेशଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିବେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କମଳ ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫେଣା କୁହାଯାଉଛେ, ବତାସା ବା ଫେଣା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛେ, ତାର ପୂଜା କରାଯାଏ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ପୂଜା କରାଯାଏ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ। କୁବେର ଦେବତା ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା। ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ଅତି ଛୋଟ ମୋଟରେ ପୂଜା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କିଣି କରି ଆଣିଲେ ତାହା କେବେ ବି ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୀପାବଳିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କିଣି କରି ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଧନିଆ ଯୋଉ କିଣି କରି ଆଣିଥିବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କଟୋରୀରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ। କେବଳ ଧନିଆକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି କରି ନିଜ ତିଜୋରି ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପକାଇଦେବେ। ଗଛ ଯେମିତି କି ଧନିଆ ଗଛ ହବ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅତି ଚମତ୍କାରୀ ଦୀପଟିଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 11ଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଳିବାର ଅଛି ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ। ଏହି କାମ 5:48 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:48 ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ପୂଜାର ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏବଂ କାଲି ବି ପ୍ରଦୋଷ ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ମହାଦେବଙ୍କର କରାଯାଏ। କୁବେର ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରି କୁବେର ଧନର ଦେବତାର ଆସନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ 11ଟି ଘିଅର ଦୀପ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5:48 ପରେ 11ଟି ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ନିଜ ଘରୁ ଗରିବୀ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା କରଜ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 11ଟି ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। 11ଟି ଦୀପ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସଜାଇ କରି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମ ଯିଏ ବି କରିଛି ଆଗାମୀ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 13ଟି ଦୀପ। ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ 13ଟି ଦୀପ ଜାଳିବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି। 13ଟି ଦୀପ ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ 13ଟି ଦୀପକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଡକେଇବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ସଜାଇ କରି ରଖିବେ। ଦୀପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକଟି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତା ଉପରେ ଦୀପ ସବୁ ରଖିବେ। ସବୁ ସେଥିରେ ଅକ୍ଷତ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଦୀପ 13ଟି ଦୀପ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂଜାର ଆସନ କରିଥିବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଧନତେରସର ପୂଜା ଯେଉଁଠାରେ କରୁଥିବେ ସେଠି ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀର ଏହି 13ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଜିନିଷ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀର ଦିନ 18 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 12:20 ପରଠାରୁ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆବାହନ କରୁଛେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦୀପ ଏହି ପୂଜା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ ନା ଚାରିଆଡୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ। ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ବସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେମିତି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ, କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡା, କିଛି ଇତ୍ର ପକାଇ କରି ଘର ଚାରି ସାଇଡରେ ଆପଣ ମାନେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଯିବେ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିକରି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନିଜେ ବି ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆଚମନ 3 ଥର କରାଯାଏ। ଓಂ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓಂ ମାଧବାୟ ନମଃ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଚମନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓಂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏ 3 ଥର କରିବେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଧୋଇବେ ବା ଆଚମନ ପୁଣି ଥରେ କରିବା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଚତୁର୍ଥ ଥର। ଏମିତି କରି କରି ହିଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ନାରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହି ଦିନ ନିଜେ ପରଫ୍ୟୁମ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଲାପର ଇତର ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କିଣିକରି ଆଣିକରି ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କିଣିକରି ଆଣିଥିବେ ତାହା ଦୀପାବଳିରେ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରାଇବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏହି ଦୀପ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର